student, today we start next lecture of unit 1 starting with the properties of interior point. Interior point કેને કહેવાય આપણે આગળના લેક્ચર ની અંદર ડેફિનેશન જોઈ હતી. રેડી? નેક્સ્ટ શું હતો કે properties of interior point. Let X be a matrix space and A and B are subset of X. X be a matrix space and A and B શું હતો કે subset of matrix space તમને આપેલા છે. Then number 1 property કે A is a open. A is a open if and only if A is equal to interior of A. Second property, A subset of B implies that A interior is subset of B interior. Property number 3, interior of A is the largest open set contained in A. Means કે interior of A કેવો હતો કે largest open set છે અને એ શેની અંદર આવેલો હતો કે A ની અંદર આવેલો છે. Means કે interior of A is largest open set contained in A. Means કે A ની અંદર આવેલો interior એ શું છે તો કે largest open set છે. Number 4, કે interior of A intersection B is equal to interior of A intersection interior of B. Number 5 property, interior of A union interior of B is a subset of interior of A union B. આ પાંચ પ્રોપર્ટી છે interior point ની. આપણે જોઈએ એની proof. Number 1, કે A is open if and only if A is equal to interior of A. જો A ઓપન હોય તો તમારે શું સાબિત કરવાનું? A is equal to interior of A થાય અને A is equal to interior of A હોય તો શું સાબિત કરવાનું? A ને ઓપન. રેડી? જોઈએ આપણે if and only if કન્ડિશન. તો assume that first કે A is equal to interior of A છે. આપણે આ assume કર્યું કે A is equal to interior of A છે તો claim શું થશે? A is a open. હવે we know that કે interior of A is a open. આપણે ખબર જ છે કે interior point તો કેવો હોય? મીન્સ કે interior of A જેટલા interior point મળતા છે એનો સેટ. મીન્સ કે interior of A શું છે તો કે હંમેશા ઓપન જ છે. We know that the interior of A is a open. હવે એ open હોય તેના બરાબર તો A હશે તો શું થઈ જાય? A is a open. Conversely assume that કે A is a open. A open છે તો claim શું થશે? A is equal to interior of A તમારે બતાવવાનું. Okay, we know that કે interior of A is a subset of A તો હોય. Ready? Means કે interior of A રહ્યો એનો subset તો હોય. Equation number 1 દઈ દો. Since A is a open, A આપણો શું છે તો કે open set આપણે લીધો. તો let X belongs to A, there exists R greater than 0 such that તો કે X ને સેન્ટર વાળું કોઈ પણ R રેડિયસ વાળું ઓપન સ્ફિયર દોરીશ તો આખા ઓપન સ્ફિયર કેની અંદર આવેલું? તો એની અંદર આવેલું. એની અંદર X પણ આવેલું કેમ કે X એની અંદર છે અને X સેન્ટર વાળું મીન્સ કે ઓપન સ્ફિયર ની અંદર હોય. મીન્સ કે આવું તમે લખી શકો કે X belongs to SRX is subset of A. મીન્સ કે X સેન્ટર એટલે R રેડિયસ વાળું ઓપન સ્ફિયર એ આખા કેની અંદર આવે? સેટ એની અંદર આવેલું છે. હવે આવું કન્ડિશન હોય અને X રહ્યો એ કેવા તો કે ઓપન સ્ફિયર ની અંદર છે અને X રહ્યો સેટ એની અંદર પણ છે. મીન્સ કે આવું કન્ડિશન હોય તો આના તમે શું કહી શકો તો કે આ X રહ્યો એ સેટ એનો શું થાય? ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ થાય. Therefore, X belongs to interior of A. હવે X લીધો તો શેમાંથી? A માંથી. X આવે કેમાં? Interior of A માં. મીન્સ કે આમ કહી શકો ને કે A is a subset of interior of A. અને ઇક્વેશન નંબર 2 દઈ દો. ઇક્વેશન 1 શું છે? તો કે interior of A is a subset of A. આ ઇક્વેશન નંબર 1 છે. ઇક્વેશન નંબર 2 શું આવ્યું? તો કે A is a subset of interior of A. તો કે from equation 1 and 2 એના ઉપર શું કહી શકો? A is equal to interior of A. આજે આપણે સાબિત કરવાનું હતું કે જો A ઓપન હોય તો A is equal to interior of A સાબિત કરો અને A is equal to interior of A હોય તો એને શું સાબિત કરવાનો? ઓપન સાબિત કરવાનો હતો. રેડી? સેકન્ડ પ્રોપર્ટી કે A subset B then implies that interior of A is a subset of interior of B. A subset B છે તો interior of A is subset of interior of B થાય એવું સાબિત કરવાનું છે. જોઈએ તો કે let X belongs to A interior ની અંદરથી હું લઉં. હવે X રહ્યું A interior ની અંદર છે મીન્સ કે then there exists કોઈ રેડિયસ R greater than 0 such that તો કે એક આવું ઓપન સ્ફિયર રહ્યું કે X સેન્ટર એટલે R રેડિયસ વાળું ઓપન સ્ફિયર દોરો એ આખા ઓપન સ્ફિયર સેટ એની અંદર આવતું હોય. મીન્સ કે આ કન્ડિશન લખી શકું કે X belongs to SRX is subset of A. કેમ તો કે એ શું કીધું? X કેની અંદર હોય તો કે A ઇન્ટિરિયર ની અંદર છે. જો A ઇન્ટિરિયર ની અંદર હોય મીન્સ કે આ એની શું થાય? કન્ડિશન થાય. હવે X રહ્યો એ શું થયો તો કે સેટ એનો ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ થયો. પણ આ A રહ્યો એ શું હોય તો કે A is a subset of B. જો A subset of B હોય તો X રહ્યો એ શું થાય તો કે B નો પણ ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ થાય કેમ કે એ આખો B ની અંદર આવેલો છે તો મેં X એની અંદર લીધો મીન્સ કે X રહ્યો B ની અંદર પણ હોય તો એને સેન્ટર વાળું આખા ઓપન સ્ફિયર દોરો તો એ આખા ઓપન સ્ફિયર રહ્યું એ પણ B ની અંદર આવતું જ હોય. રેડી? મીન્સ કે therefore X belongs to SRX is also subset of B. જો આવું થતું હોય તો X ને શું કહેવાય તો કે X is a interior point of B. Therefore X belongs to interior point of B ની અંદર આવતો હોય મીન્સ કે X belongs to B interior. X લીધો છે એમાંથી? A interior માંથી. A આવે છે એમાં? X આવે છે એમાં? B interior માં. મીન્સ કે આના ઉપર શું કહી શકો? Therefore A interior is a subset of B interior. Next property, interior of A is the largest open set contained in
એ મીન્સ કે ઇન્ટિરિયર ઓફ એ કેવો તો કે લાર્જેસ્ટ ઓપન સેટ છે અને એની અંદર આવેલો છે. રેડી મીન્સ કે એની અંદર આવેલો મોટા મોટો ઓપન સેટ છે એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. જોઈએ ઓકે લેટ ઇન્ટિરિયર ઓફ એ ઇઝ ઓપન સેટ. ઓપન સેટ તો એ ફાઇનલ થઈ ગયો. એન્ડ ઓલસો ઇન્ટિરિયર ઓફ એ રહ્યો સબસેટ ઓફ એ હોય મીન્સ કે ઇન્ટિરિયર ઓફ એ રહ્યો એની અંદર આવેલો હોય. હવે આપણે તો આટલું છે આપણી પાસે. આપણે સાબિત શું કરવાનું તો કે ઇન્ટિરિયર ઓફ એ રહ્યો લાર્જેસ્ટ ઓપન સેટ છે એવું ખાલી આપણે સાબિત કરવાનું છે. નેક્સ્ટ તો કે હું એક સેટ લઉં કે V is equal to union of G where G is an open set and G is a subset of A. મીન્સ કે એની અંદર જેટલા ઓપન સેટ આવેલા હશે એ બધા જ ઓપન સેટ નો યુનિયન. રેડી તો એ બધા જ ઓપન સેટ ની અંદર તો કે ઇન્ટિરિયર ઓફ એ પણ એક શું છે ઓપન સેટ જ છે અને એ પણ શેની અંદર આવેલું તો કે એની અંદર આવેલું જ છે. ઇન્ટિરિયર ઓફ એ ઓપન સેટ છે અને એની અંદર આવેલું મીન્સ કે આ V ની અંદર પણ આવતું હોય. therefore ઇન્ટિરિયર ઓફ A is a subset of V. અને ઇક્વેશન નંબર 1 દઈ દઈએ. હવે સિન્સ કે each G is a open મીન્સ કે G જેટલા એ બધે કેવા હશે ઓપન એન્ડ આર્બિટરી યુનિયન ઓફ ઓપન સેટ ઇઝ ઓપન. આપણે અગાઉ ભણેલા છે આમાં તો કે સેટ એની અંદર જેટલા ઓપન સેટ હશે એ બધા જ ઓપન સેટ નો અહીંયા યુનિયન કરવાને આપણે કીધું એના બરાબર આપણે V લીધું. અને each G શું છે તો કે ઓપન સેટ છે તો કે આર્બિટરી યુનિયન ઓફ ઓપન સેટ ઇઝ ઓપન થાય. રેડી મીન્સ કે V બરાબર યુનિયન ઓફ G where G is an open set and G is subset of A છે મીન્સ કે આખો સેટ કેવો થશે ઓપન થશે. કેમ તો કે આ કેવું હોય તો કે આર્બિટરી યુનિયન ઓફ ઓપન સેટ ઇઝ ઓપન થાય. રેડી કેમ કે since each G is a open then arbitrary union of open set is a open. therefore V is equal to union where G V is equal to union of G where G is an open and G is subset of A is also open. મીન્સ કે V શું થાય એ ઓપન થાય છે ઓપન સેટ. રેડી ક્લિયરલી G is a subset of A. G એની અંદર આવેલા હતા. રેડી અને યુનિયન ઓફ G કરો બધાય તો એ પણ શેની અંદર હતો કે સેટ એની અંદર આવેલા છે કેમ કે એની અંદરથી જ આપણે બધા ઓપન સેટ લીધા તો એની યુનિયન કરો તો પણ એની અંદર તો આવેલું જ જોઈએ. રેડી તે આને બરાબર તો શું છે તો કે યુનિયન ઓફ G is equal to તો તમે શું લીધું એ સેટ V લીધો મીન્સ કે implies V is also subset of A. હવે V is subset of A by property number 2 કે A subset of B હતી તો A interior is subset of B interior થાય મીન્સ કે અહીંયા V is subset of A છે મીન્સ કે interior of V is subset of interior of B interior of A તમે લખી શકો કે V is subset of A છે તો interior of V is subset of interior of A. રેડી નેક્સ્ટ ટુ by property number 1 કે V કેવો જો ઓપન છે V ઓપન છે મીન્સ કે V is equal to interior of V લખી શકો તમે કેમ કે આપણે પહેલી પ્રોપર્ટી સાબિત કરી કે A is open then A is equal to interior of A. V open છે અને અહીંયા interior of V છે તો interior of V બરાબર તમે શું લખી શકો V લખી શકો by property 1 તો implies V is subset of interior of A. અને ઇક્વેશન નંબર 2 દઈ દો by property 1 પ્રમાણે કે interior of V બરાબર તમે શું લખી શકો V લખી શકો. રેડી અને ઇક્વેશન નંબર 2 દઈ દો. ઇક્વેશન 1 શું છે કે ઇક્વેશન 1 આવું છે કે interior of A is subset of V અને ઇક્વેશન નંબર 2 શું આવ્યું V is subset of interior of A. અને V શું છે તો કે એવા G કે જે બધા કેવા હતા ઓપન હતા કેની અંદર આવેલા તો કે સેટ A ની અંદરથી આવેલા. રેડી મીન્સ કે બધા જ ઓપન સેટ નો યુનિયન હતો. એ તો મોટો તમારો ઓપન સેટ થવાનો તો એના બરાબર જો ઇન્ટિરિયર ઓફ A સાબિત થઈ જાય ઇન્ટિરિયર ઓફ A શું થઈ જાય લાર્જેસ્ટ ઓપન સેટ કન્ટેન ઇન A સાબિત થઈ જાય. રેડી હવે ઇક્વેશન 1 અને 2 આપણે જોયું તો કે ફ્રોમ ઇક્વેશન 1 અને 2 એના બરાબર શું થઈ જાય તો V is equal to interior of A. V is equal to interior of A. આને પરથી તમે શું કહ્યું કે therefore interior of A is largest open set contained in A. કેમ કે V બરાબર તો શું છે તો કે જે એની અંદર જેટલા ઓપન સેટ આવેલા એ બધા જ ઓપન સેટ નો યુનિયન અને શું થવાનો ઓપન થવાનો મીન્સ કે મોટો જોઈએ ઓપન સેટ એના બરાબર તમે શું સાબિત કરી દીધું ઇન્ટિરિયર ઓફ A સાબિત કરી દીધું મીન્સ કે ઇન્ટિરિયર ઓફ A શું થઈ જશે તો કે લાર્જેસ્ટ ઓપન સેટ કન્ટેન ઇન A. નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી નંબર 4 કે ઇન્ટિરિયર ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિરિયર ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન ઇન્ટિરિયર ઓફ B. આવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. જોઈએ તો કે લેટ A intersection B is a subset of A થાય કે A અને B નું intersection કરો એ subset of A હોય જ. રેડી ઓલસો A intersection B is subset of B પણ થાય. હવે આપણે પ્રોપર્ટી નંબર 2 પ્રમાણે કે A subset of B હોય તો શું થઈ જાય A interior is subset of B interior થઈ જાય. અહીંયા A intersection B is subset of A છે અને subset of B છે એના પર તમે શું લખી શકો તો કે interior of A intersection B is subset of interior A and interior of A intersection B is subset of interior B. જો આવું હોય મીન્સ કે આમ પણ લખી શકો કે interior of A intersection B is also subset of interior of A intersection interior of B. આવું થાય જ કેમ કે જો A ના interior ની અંદર છે સબસેટ અને B ના interior ની અંદર સબસેટ છે એ બંનેને intersection કરો interior ના તો એની અંદર પણ આ interior of A intersection B આવેલું હોય જ. અને ઇક્વેશન નંબર 1 દઈ દો. નેક્સ્ટ ક્લિયરલી કે interior of A is a subset of A થાય મીન્સ કે આ interior of A રહ્યું એની અંદર તો આવેલો છે અને interior of B is also subset of B થાય જ. રેડી નેક્સ્ટ તો કે આ બંને interior ના intersection કરું કે interior of A intersection interior of B is also subset of A intersection B થવાનું જ છે. ક્લિયર રેડી નેક્સ્ટ તો કે
કે let interior of A intersection interior of B is a open set. ઓપન તો હશે કેમ કે ઇન્ટિરિયર સેટ છે. રેડી, ઇન્ટિરિયર રહ્યો કે ઇન્ટિરિયર ઓફ A is a open and interior B is a open, તો એનું ઇન્ટરસેક્શન કરો તો શું થવાનું તમારું ઓપન સેટ થવાનું. let કે interior of A intersection interior of B is a open set contained in A intersection B, મીન્સ કે ઓપન સેટ છે અને જો A intersection B ની અંદર આવેલો છે. બટ કે interior of A intersection B is also subset of A intersection B. interior of A intersection B is a subset of A intersection B તો થતું જોઈએ. then કે interior of A intersection B is the largest open set containing A intersection B. કે interior of A intersection B is the largest open set છે contained in A intersection B ની અંદર. રેડી, તો therefore એવું હોય તો I પણ તમારું શું હોય તો કે ઓપન સેટ છે અને A intersection B ની અંદર આવેલું, પણ આ interior of A intersection B કેવું હોય તો કે લાર્જેસ્ટ ઓપન સેટ છે, તો આ ઓપન સેટ છે એની અંદર આવેલો જોઈએ. therefore interior of A intersection B interior of A intersection interior of B is a subset of interior A intersection B. Ready, means કે શું કીધું કે interior of A intersection interior of B is a subset of interior A intersection B. અને શું કીધું ઇક્વેશન નંબર 2. ઇક્વેશન 1 શું છે તમારું તો કે interior of A intersection B is subset of interior of A intersection interior of B છે. અને ઇક્વેશન 1 અને 2 પર તમે શું કહી શકો તો કે interior of A intersection B is equal to interior of A intersection interior of B. Last property, property number 5, the interior of A union interior of B is a subset of interior of A union B. જોઈએ તો કે let હવે A is a subset of A union B હોય અને B is also subset of A union B થાય. હવે તો કે by property number 2 પ્રમાણે શું થઈ જાય તો કે interior of A is subset of interior A union B and interior of B is subset of interior A union B થશે. જાવ થતું હોય means કે interior of A union interior of B is also subset of interior of A union B થાય, કેમ કે જો interior of A રહ્યો interior of A union B ની અંદર હોય અને interior of B રહ્યો interior of A union B ની અંદર હોય તો એ બંનેનો યુનિયન કરો means કે interior of A union interior of B એ પણ શેની અંદર આવેલો હોય તો કે interior of A union B ની અંદર આવેલો હોય. therefore interior of A union interior of B is a subset of interior of A union B.